नमस्कार दर्शक बंधु। आज 12 जुलाई रविवार। आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी भल लगे भिडियोटे लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ यहीपरि डेली न्यूज अपडेट पाइबापी। चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। प्रथम खबर रही ओडिशा पुणी वर्षार बड़ सतर्क सूचना। बंगोपसागर में सृष्टि होता एक नूआ लघुचाप प्रभाव में आसंता किछि दिन धरी राज्यर वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिला येलो वार्निंग जारी कर जिलागुड़िक वज्रपात घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे। जुलाई 14 पर्यंत उत्तर ओडिशा विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षार संभावना रही। किछि अंचल में यार प्रभाव जुलाई 15 पर्यंत जारी रहीपे। लगातार वर्षा जो सुवर्णरेखा, बुढ़ाबलंग, बैतरणी एवं महानदीर उपरमुंड अंचल में जलस्तर बढ़िबार आशंका रही। पाणीपाग विभाग साधारण लोकंकु विशेषकर अपराह्न और संध्या समय अनावश्यक भाव बाहर को न जावाक परामर्श देइछि। रथयात्रा समय भक्त मैंने सतर्क रहा अनुरोध करा जाइछि। परवर्ती खबर रही ओडिशा रे स्कूल पाठ्यपुस्तक को नहीं बड़ विवाद। श्रेणी प्रथम रु अष्टम पर्यंत बही रे प्राय 2000 रु अधिक त्रुटि मिलिथिबा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कड़ा पदक्षेप नहीं। मुख्यमंत्री एससीईआरटी को तुरंत एफआईआर दाखल करने को निर्देश देइथिबा बेले एही घटना क्राइम ब्रांच तदंत हेबो। तदंतरे पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति, संपादना, ट्रेंड और छपा प्रक्रिया संपूर्ण जांच कराजिबो। बही रे सार आइजाक न्यूटन को पायलट बोली उल्लेख करिबा, ओडिशार विधानसभा स्थान में कर्णाटक विधानसभार फोटो छापिबा एवं नियमगिरी पहाड़ को झारखंड में देखाइबा बोली गुरुतर भूल सामना को आसीछि। सरकार यहां केवल अवहेला नुहे बरं एक संभाव्य षड्यंत्र भाव देखुचंती। दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली सरकार स्पष्ट करिसंती। परवर्ती खबर रही साधारण लोकंक पई बढ़िला चिंता। पियाज दर में हठात बड़ वृद्धि देखा देइछि। मात्र 15 दिन मध्य किलो पिछा दर 20 टंकार बढ़ी 40 टंकार पहुंची। व्यवसायी कहवा अनुसार महाराष्ट्र नासिक और इंदौर भली प्रमुख उत्पादन अंचल में लगातार प्रबल वर्षा जो पियाज फसल क्षतिग्रस्त होइछि। फल बजार को जोगाण कमी जाई दर बढ़ी। जोगाण मंत्री मध्य कहिसंती जे अत्यधिक वर्षा जो उत्पादन प्रभावित होइछि। सही सह जो व्यवसायी पियाज महजूद करिवे किंबा कलाबजारी करिवे सेमानंक विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सरकार सतर्क करिसंती। परवर्ती खबर रही कोणार्क बस स्टैंड निकट में थिबा एक नया विदेशी मद दुकान को टार्गेट करी बोमा माड़ होइतिबा घटना सामना को आसीछि। सूचना अनुसार जड़े दुर्वृत्त दुकान उपरकू 3टी बोमा फिंगी घटनास्थल फेरार हो जाइथिला। सेथिरु 2टी बोमा लुहा ग्रिल रे बाजी विस्फोरण होइथिला। भाग्यवशतः यही घटना कहीं आहत होई नाहंती। घटनास्थल पुलिस गोटे अविस्फोरित बोमा जबत करिछि। अभियोग पाइबा परे कोणार्क पुलिस तदंत आरंभ करिछि। प्राथमिक तदंतरे पुरुणा एक मद दुकान सहित जड़ित कौनसी कर्मचारी संपृक्ति थाइपारे बोली संदेह करा जाउछि। तेबे तदंत जारी रही एवं पुलिस दोषी को धरिबा पई प्रयास चलाइछि। परवर्ती खबर रही वियतनाम रु आसीछि एक दुखद खबर। पर्यटकों को नहीं जाउथिबा एक स्पीडबोट समुद्र में ओलटी पड़िबार एक बड़ दुर्घटना घटी। सूचना अनुसार बोट रे 32 जन पर्यटक और 4 जन स्क्रू सदस्य थिले। तटठारू प्राय 400 मीटर दूर में बोटटी ओलटी जाइतिला। एही हृदय विदारक घटना अति कम 15 जन भारतीय पर्यटकों मृत्यु होइतिबा सूचना मिली। दुर्घटना पर तुरंत व्यापक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ करा जाइछि। उद्धारकारी दल निखोज यात्री को खोजा सह आहत मानक सुरक्षित स्थान को नेउछंती। एपटे वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन सह जोगाजोग रे रही ए घटनार समस्त तथ्य संग्रह करुछि एवं पीड़ित परिवार को सहायता पाई प्रदान पदक्षेप नेउछि। परवर्ती खबर रही महानदी जल विवाद को नहीं आसीछि बड़ अपडेट। दीर्घ दिनर विवादर समाधान पाई ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य आलोचना माध्यम समाधान करने को सहमति प्रकाश पाई। ओडिशार एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य कहिसंती जे छत्तीसगढ़ सरकार पारस्परिक आलोचना माध्यम यही विवादर समाधान पाई औपचारिक भाव राजी होइछंती। निकट में महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनाल रे शुणाणी होइतिला। आसंता जुलाई 23 रे हेबाकु थिबा परवर्ती शुणाणी पूर्वरु छत्तीसगढ़ सरकार लिखित सहमति पत्र दाखल करिवे बोली सूचना मिली। उभय राज्यर मुख्यमंत्री मध्य होइतिबा आलोचना एवं केंद्रीय जल आयोग मध्यस्थता यह प्रक्रिया को आगक बढ़ाई। जदि यही आलोचना सफल हुए
ତେବେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଏଥର 1,01,00,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 4ଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 3,17,000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଆବେଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମସ୍ତ ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଅହିଲ୍ୟାଦେବୀ ହୋଲକର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏବେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବକେୟା ଋଣ ଥିବା କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା କାରଣରୁ ଅନେକ କୃଷକ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହାସହ ସରକାର ଯୋଜନାର ସମୟସୀମାକୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ବଢ଼ାଇ 2026-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 56 ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 36,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ଋଣ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ବେସରକାରୀ ସାହୁକାରଙ୍କ ଋଣ ଜାଲରୁ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଚାଷ କାମ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେଲ୍ଫଡ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପ୍ରାୟ 75% ଉପକରଣ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭାରତର ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜାହାଜଟିକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ୱାରସିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ମାଜାଗନ୍ ଡକ୍ ଶିପ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର। ମିଆଦ ପୂରିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନୂଆ ବୋଲି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାପ ପୁଅ ମିଶି ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ୍ସର ମୂଳ ଏକ୍ସପାୟରି ତାରିଖକୁ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେଥିରେ ନୂଆ ତାରିଖର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇ ବଜାରକୁ ପଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ମିଆଦ ପୂରିଥିବା ବିସ୍କୁଟ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ କଣ୍ଟେନରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏକ୍ସପାୟରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ KGରୁ PG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ବା SOP ଜାରି କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 662 ଓ 488 ବର୍ଗ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିସନ୍ ଫିଜ୍ ବଦଳରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଲେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ମଫଲରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଇତି ରଖିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ମୋଦି ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କକୁ ମାଓରି ପରମ୍ପରା ୱାକା ଅର୍ଥାତ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଡଙ୍ଗା ସହ ତୁଳନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରାର ସହଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ। ଶେଷରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା। ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନକରି ମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସୁଲେଇ ଗାଁର ଚୈତନ୍ୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଜାମୁ ଗଛ ଫଳ ତୋଳୁଥିବା ବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗରର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ, ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ। ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନଶନ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଔଷଧ ସେବନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦଇତା ଓ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅନଶନ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇବା ସହ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ଓ କେଶର ଲୋପ ଲଗାଇ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଥରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସେବାୟତ ଓ ମହାରଣାମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ପବିତ୍ର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ତୁଡ଼ୁଗଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଘଟିଛି ଏକ ସାହସିକ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ। ଶନିବାର ଭୋର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏଟିଏମ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଜୋରରେ ଟାଣି କିଓସ୍କରୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ନଲପାଟଣା ଗାଁରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଏକ ନିଆରା ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ରଥରେ ବସାଇ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ରହିଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। 1901 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସାଧୁ ହରିଗୋଲାମ ଦାସ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏହି ଅନନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଲପାଟଣାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସ ଏବଂ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ଆଇନ 2015 ବିରୋଧୀ। ଆୟୋଗ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ, ଧୂଆଁ ଭଳି ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।